کی کہنا کہ دے حسین کے نام کی کوئی سکینہ سن کے یہ علماء کے بیل کا بھیا دلا جو سر مجھے بابا حسین کا حاکم نے حضرات بہترین لب و لہجے کے ساتھ مجلس خانی کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب شمس الحسن صاحب اور ان کے ہمراہ حضرات. میں بلا تمہید جناب منتظر مہدی صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ آواز بلند نعرہ صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد. ایک مسئلہ اور دو تین شعر جناب کوثر کے رانوی صاحب سے سماعت کریں. علی مہاراج تورا ہر سانس میں لب پر آ جانا شبھ نام علی مہاراج تورا ہر سانس میں لب پر آ جانا ہر سانس میں لب پر آ جانا پاگل نے مجھے پاگل جانا دانا نے مجھے دانا جانا پاگل نے مجھے پاگل جانا دانا نے مجھے دانا جانا حسنین کے بابا انداتا داماد نبی یا شیر خدا داماد نبی یا شیر خدا میں نے تو تمہیں مولا ہی کہا لیکن یہ نصیری خدا جانا میں نے تو تمہیں مولا ہی کہا لیکن یہ نصیری خدا جانا. سلوات پڑھیں خدا. حیران ہے اب تک یہ دنیا کیا تجھ کو کہے اب تو ہی بتا کیا تجھ کو کہے اب تو ہی بتا تارے
پلٹا جانا. مقطع سماعت فرمائیں. جگراج تورا محشر بھی تورا جنت بھی توری کوثر بھی تورا. جگراج تورا محشر بھی تورا جنت بھی توری کوثر بھی تورا. جنت بھی توری کوثر بھی تورا. کس بات کا مجھ کو غم ہو بھلا جب تو نے مجھے اپنا جانا. کس بات کا مجھ کو غم ہو بھلا جب تو نے مجھے اپنا جانا. شبھ نام علی مہاراج تورا ہر سانس میں لب پر آ جانا. جناب منتظر مہندی صاحب بہترین لب و لہجے کے ساتھ جناب کوثر کیرانوی صاحب کے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. میں بلا تمہید گزارش گزار ہوں جناب ساحل نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ آواز بلند نعرے صلوات پڑھ دیجیے بر محمد. حاضرین گرامی قدر السلام علیکم. ایک مسئلہ دو شعر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھیں محمد حضرات. وقت کی ضرورت بھی ہے اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ اسمت ٹی وی کے ذریعے یہ پروگرام یہ مجالس اعضاء پوری دنیا میں نشر کی جا رہی ہے دیکھی جا رہی ہے تو یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. دیکھیے گا کہ اختلافات کی بنیاد نہ ڈالی جائے ان کے آنے کی کوئی راہ نکالی جائے. اختلافات کی بنیاد نہ ڈالی جائے ان کے آنے کی کوئی راہ نکالی جائے. ان کو ہر لمحہ پکارو مگر اس سے پہلے ان کو ہر لمحہ پکارو مگر اس سے پہلے ایک نظر اپنے گریباں میں بھی ڈالی جائے. اختلافات کی بنیاد نہ ڈالی جائے اختلافات کی بنیاد نہ ڈالی جائے ان کے آنے کی کوئی راہ نکالی جائے. ان کو ہر لمحہ پکارو مگر اس سے پہلے ایک نظر اپنے گریباں میں بھی ڈالی جائے. بڑا قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا کہ ایک نظر اپنے گریباں میں بھی ڈالی جائے. ہم نے دیکھا نہ کبھی یہ شب عاشور کے بعد ہم نے دیکھا نہ کبھی یہ شب عاشور کے بعد روشنی باقی رہے شمع بجھا لی جائے. ہم نے دیکھا نہ کبھی یہ شب عاشور کے بعد ہم نے دیکھا نہ کبھی یہ شب عاشور کے بعد روشنی باقی رہے شمع بجھا لی جائے. روشنی باقی رہے شمع بجھا لی جائے. اور قیمتی شعر دیکھیے گا, روشنی باقی رہے شمع بجھا لی جائے. تو اس لیے نصب ہے عباس کا پرچم اس پر اس لیے نصب ہے عباس کا پرچم اس پر اب نہ ممبر پر کوئی غنڈہ موالی. اس لیے نصب ہے بھائی پرچم
نے تو ہم یہ دلیل دے رہے ہیں آپ کو، اس لیے نصب ہے عباس کا پرچم اس پر، اب نہ ممبر پر کوئی گنڈا موالی جائے، اپنی بیمار نمازوں کی جو صحت چاہو، یہی بہتر ہے کہ اب کھا کے شفا لی جائے، اپنی بیمار نمازوں کی جو صحت چاہو، یہی بہتر ہے کہ اب کھا کے شفا لی جائے۔ درود پر محمد ایک الگ مفہوم کے دو قطعے ہیں جن کو پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ کربلا میں جو جنگ ہوئی اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو تمام شہید ہوئے، ایک شہید کو چھوڑ کر ان تمام شہیدوں کو فوج نے گھیر کر مارا، چاروں طرف سے گھیرا اور پھر شہید کیا، لیکن کربلا کا ایک شہید ایسا ہے کہ جس کے نزدیک فوج نہیں تھی۔ ملاحظہ کیجیے گا، درود پڑھ کر محمد وآل محمد۔ تسلسل سے دو قطعے پیش کروں گا، دیکھیے گا کہ ایک بے شیر اکیلا تھا یوں لشکر کے قریب، ایک بے شیر اکیلا تھا یوں لشکر کے قریب، جیسے حیدر ہو کھڑے مرحب و انصر کے قریب۔ ایک بے شیر اکیلا تھا یوں لشکر کے قریب، جیسے حیدر ہو کھڑے مرحب و انصر کے قریب، جانے کیا روک تھا رن میں تیرے بیٹے کا رباب، جانے کیا روک تھا رن میں تیرے بیٹے کا رباب، ایک سپاہی بھی نہ آیا علی اصغر کے قریب۔ رن میں کیا روک تھا، رن میں کیا روک تھا، جانے تیرے بیٹے کا رباب، ایک سپاہی بھی نہ آیا علی اصغر کے قریب۔ اور یہی تسلسل سے شعر دیکھیے گا، چاہے میں سکینہ کی شان میں پیش کر رہا ہوں، یہ بھی ایک الگ ہی زاویے سے ہے اور ایک الگ ہی طرح کا شعر ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ صلوات پر محمد وآل محمد شعر ہے، انشاءاللہ محفوظ ہوں گے کہ آج دربار میں ایک حشر سا برپا ہوگا، آج دربار میں الگ مفہوم میں دیکھیے گا کہ آج دربار میں ایک حشر سا برپا ہوگا، باپ کے لہجے میں آج دربار میں ایک حشر سا برپا ہوگا، باپ کے لہجے میں جب بیٹی کا خطبہ ہوگا، شکر معبود کہ خاموش سکینہ ہے یزید، یہ اگر بولی تو عباس کا لہجہ ہو، سینوں میں غم عباس کا آج بھی آباد ہے، سینوں میں غم عباس کا، کاٹنے والوں نے دو ہی ہاتھ کاٹے تھے مگر ان گنت ہاتھوں میں اٹھتا ہے علم عباس۔ کاٹنے والوں نے دو ہی ہاتھ کاٹے تھے مگر، کاٹنے والوں نے دو ہی ہاتھ کاٹے تھے مگر ان گنت ہاتھوں میں اٹھتا ہے علم عباس کا۔ جناب ساحل نقوی صاحب آپ کے سامنے اشعار پیش کر رہے تھے، اپنا بلا تنقید گزارش گزار ہوں عالی جناب عزت مآب مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید صفدر حسین باقری صاحب کے کی خدمت میں کہ آپ زینت افروز منبر ہو کر اپنے بصیرت افروز بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائے۔ آپ بآواز بلند نعرہ صلوات شریف پر محمد فاتحہ۔
गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम लियाकत अली और मरहूमा मुज़फ़्फ़र फातिमा की अरवाह के लिए ईसाल सवाब फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल वान इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद वक़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वल हुक्मा वन्नुबुव्वता फयकफुर बिहा हाउलाइ फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसु बिहा बिकाफ़िरीन। सलवात पढ़िए। अगर हम थोड़ा आगे आ जाएंगे तो और आने वालों को जगह मिल सकती है। जगह है अभी, नजदीक आ जाइए सलवात पढ़ते हुए। नारे हैदरी। और वो अफराद जो बाहर बैठे हैं या खड़े हैं उनसे भी दोबारा गुजारिश है कि वो आ जाए अंदर, क्योंकि फर्श अज़ा में भी गुंजाइश है, काफ़ी लोग आ सकते हैं। कम से कम 20 लोग यहाँ पर अभी उनकी गुंजाइश है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। क्योंकि बाहर बैठ के सुनने की बात और होती है, फर्श अज़ा पर आकर बैठकर सुनने की बात और होती है। बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये सारी बातें मार्फत से ताल्लुक़ रखती है। आदमी जो है पहचान जाता है जब किसी चीज़ को। बच्चा सांप को नहीं पहचानता, उसको छूता है, लेकिन बड़ा उसको हाथ नहीं लगाता, क्योंकि बड़े को मारिफत है, बच्चे को मारिफत नहीं है। जिसको फर्श अज़ा की मारिफत होती है वो बाहर कितना ही जगह जो है ना हो, मगर वो बाहर नहीं बैठेगा, दिल तड़पता रहेगा, मचलता रहेगा। क्यों? इसलिए कि उसे पता है बाहर क्या है, जहाँ कीचड़ है, जहाँ पता नहीं क्या क्या है। लेकिन जहाँ ज़हरा बैठी हो, जहाँ सरकार बैठे हो, जहाँ पंजतन बैठे हो, वहाँ उस महफिल का नज़ारा ही कुछ और होगा। देखिए, बस बात छेड़ दी तो 2-4 जुमले फिर सुन लीजिएगा। ये इस ज़माने में वाकई बड़ी सख्त मंजिल है। हम अभी तक फर्श अज़ा को नहीं समझे और खुद अज़ादारी को नहीं समझे। मौलाना साहिल साहब ने कहा था, वाकई जो है हमने जो अलम लगाया है इसको इसी वजह से लगाया है ताकि कोई जो है मवाली उनका यहाँ पर ना बैठे, मगर ये मेज़बान की जो है जिम्मेदारी होती है उसे ना बिठाए। बैठने को तो सबका दिल चाहता है,
میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. چائے خالی رات دیو میں گیرت فارسی میں کہتے ہیں جب خالی جگہ ہوتی ہے تو اس پہ دیو آ کر بیٹھ جاتا ہے. یہ امام سے حدیث ہے کہ دو لوگوں سے سب سے زیادہ سوال ہوگا. ایک میزبان سے سوال ہوگا ہم نے تمہیں اس قابل سمجھا تھا کہ تمہیں عزاداری کا پانی بنایا تھا, تم نے اپنی ذمہ داری کو کتنا جو ہے پورا کیا. کیا شہرت کے چکر میں تو نہ چلے گئے, ایسے خطیب کو بلا لو جس سے مجمع اچھا آ جائے. اگر شہرت کے چکر میں آ گئے تو پھر فرش ادا نہیں ہے, یہ شہرت کا ذریعہ ہے. پھر اس کو نہ تو زہرا کا کوئی تعلق ہے, نہ حسین کا تو کوئی تعلق ہے, نہ پنجتن کا کوئی تعلق ہے. ذرا غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ نے اس کو جو ہے اپنی آن بان شان کا ذریعہ بنایا, دیکھیے کتنا مجمع آتا ہے ہمارے, دیکھیے کتنا بڑا دسترخوان ہوتا ہے, دیکھیے ہم کتنا کھانا کھلاتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہمیں سلیمان سے نہیں کھلایا گیا کھانا, آپ کیا کھلائیں گے. سلیمان جیسے نبی سے کھانا نہیں کھلایا گیا تو آپ کیسے کھانا کھلائیں گے. نہیں, آپ کو زہرا نے چنا ہے, آپ کو سیدہ نے چنا ہے. اس کے اوپر آپ شکر خدا کیجئے کہ آپ بانی ازا بنے ہیں. اور دوسری ذمہ داری اس کی ہے جو منبر پہ آیا ہے, آپ نے حق کے ادا کیا ہے یا نہیں کیا, آپ نے مقصد حسین کو بیان کیا ہے یا نہیں کیا, یا خالی جیب کو کے چکر میں رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا اگر جیب کے چکر میں رہے ہیں تو مزدوری لے کے چلے جائیے گا. میں کیا کہنا ذرا غور فرمائیے گا. پھر خالی مزدوری تو ملے گی مگر جو ہے زہرا سے اس کی اجرت نہیں ملے گی. اسی وجہ سے ہمیں نئے نئے لفظ سننے کو ملتے ہیں. پہلے ہم نے سنا تھا کہ لیور آپ کی ہوگی 5 جو ہے 1000 ایک لوہے کے ملیں گے. آج جو ہے جملے بدل گئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں اپنا محنتانہ لے لیجئے, اپنی جو ہے مزدوری لے لیجئے. یاد رکھیے گا جس کے ذہن میں ابھی تک اتنا بھی تصور اور معرفت نہیں آئی کہ پڑھنے والے کو محنتانہ نہیں دیا جاتا, پڑھنے والے کو مزدوری نہیں دی جاتی, نذرانہ اور ہوتا ہے محنتانہ اور ہوتا ہے. ارے بھائی محنتانہ کیا ہوتا ہے اور جو ہے نذرانہ کیا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا جس طرح سے امام حسین کی نظر پکا کر تیغے پکا کر نظر سے ثواب ملتا ہے, اسی طرح سے ذکر اہل بیت کرنے والے کو اگر کچھ عطا کیا جائے, کچھ دے دیا جائے, جو ثواب چاول بنانے میں ہے وہی ثواب دینے میں ہے. نیت دونوں کی ایک ہونی چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. اسی وجہ سے اس کو نذرانہ کہتے ہیں, محنتانہ نہیں. پرزدق نے اشعار پڑھے, مولا نے تھیلی دے دی, پھر اشعار پڑھے, دوسری تھیلی دی, پھر اشعار پڑھے, تیسری تھیلی دی. پرزدق کہتے مولا میں نے اس کے لیے نہیں پڑھا. امام نے کہا یہ اس کا بدلہ نہیں ہے, اس کا بدلہ نہیں ہے, بدلہ تو کہا جنت میں ملے گا. لوگ اس کو پیسوں سے خریدتے ہیں, لوگ اس کو دولت سے خریدتے ہیں. دولت سے عزاداری نہیں ملتی. اگر عزاداری لینا ہے حسین کی معرفت پیدا کرو, عزاداری کی معرفت پیدا کرو. صلوات پڑھیے محمد. اصل شرط یہ ہے کہ معرفت ہونی چاہیے. پھر جملے بھی صحیح استعمال کریں گے. پھر کسی مولوی کو محنتانہ نہیں دیں گے, نذرانہ دیں گے. فاتحہ میں اور نظر میں کیا فرق ہے؟ فاتحہ اور نظر. فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمدللہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید جو ابھی آپ کو سے پڑھوایا. نظر میں کیا پڑھتے ہیں؟ اس میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے مگر اس کو کہتے ہیں فاتحہ, اس کو کہتے ہیں نظر. لفظوں کا کھیل ہے یا حقیقت میں ہے؟ نہیں, حقیقت میں فرق ہے. جب کسی غریب کو کچھ دیا جاتا ہے, جب کسی غریب کو کچھ دیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں فاتحہ. جب کسی کی مدد کی جاتی ہے
उसे कहते हैं फातिहा। लेकिन जब छोटा किसी बड़े को तोहफा देता है, जब छोटा किसी बड़े को तोहफा देता है, तो अब इसे फातिहा नहीं कहते, इसे नजराना कहते हैं, इसे गिफ्ट कहते हैं। एक मंत्री साहब हमारे इलाके में आ गए, हमने क्या किया, एक बेहतरीन सा कलम लिया, 50 रुपए 100 रुपए का, उसको सजाकर डब्बे में लगाकर मंत्री साहब के पास लेके गए। मंत्री साहब को क्या 100 रुपए के पेन की जरूरत थी या मालदार हो जाएंगे? नहीं। तो आपने दिया क्यों है? इस वजह से दिया है ताकि मंत्री साहब को समझाते कि मंत्री समझ जाए कि हम जो है उनके दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, आशिक है, महबूब है, मोहब्बत करते हैं, ताकि उनके दिल में भी आ जाए हमारा मुहिब है, तभी तो तोहफा लाया है, चाहने वाला है तभी तो तोहफा लाया है। हम अहले बैत को जो नज़्र करते हैं वो मदद नहीं पहुंचाते, बल्कि हम तोहफा इस वजह से देते हैं ताकि वो पहचान जाए ये चाहने वाला है, हम उनके मतवाले हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। वरना न उनको सूरे हम की जरूरत है, न तौहीद की जरूरत है, बल्कि हमें उनकी जरूरत है। सारा बात पढ़िए और फरमाया अज़ीज़ान मोहतरम, मारिफत होनी चाहिए। इसी वजह से मजलिस अज़ा का इनाकात किया जाता है ताकि फर्श अज़ा पर बैठकर मारिफत हासिल करो। मेरा मौजू क्या चल रहा था? बिल्कुल नॉर्मल बातें, छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं बहुत आसान करके अपनी बातों को आप तक पेश कर रहा हूँ। मैंने कल कहा था कि अल्लाह ने, मेरा मौजू है तारीख़ अंबिया, यानी अंबिया की तारीख को डिटेल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बताऊं। मैंने कहा कि अल्लाह ने हजरत आदम के पुतले को तैयार कर दिया और मुख्तलिफ मिट्टियों से, और मुख्तलिफ रंग की मिट्टी, मुख्तलिफ मिजाजों की मिट्टी उसको ली और उसको जो है पुतला बनाया। और फिर अल्लाह ने ऐलान किया, फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं इसको तस्बिया कर दूं और अपनी रूह को फूंक दूं तो तुम तक़ऊ लहू साजिदीन, इसको सबके सब सजदा करना। जैसे ही रूह फूंकी सबने सजदा किया, एक ने सजदा न किया, वो बन गया क्या? शैतान। हुक्म सजदा कब दिया गया? जब रूह फूंकी। रूह से पहले सजदे का हुक्म नहीं दिया। इसका मतलब अगर रूह से पहले दे देता तो बुत परस्ती जायज हो जाती। रूह के बाद कहा, इसका मतलब यह है सजदे का ताल्लुक रूह से है, सजदे का ताल्लुक रूह से है। सारी नमाजों में सजदा नहीं है, एक नमाज में सजदा ही नहीं है। वो कौन सी है? नमाज मय्यत। हमने कहा इसमें सजदा क्यों नहीं? कहा इस वजह से क्योंकि रूह नहीं। अगर रूह होती तो सजदा होता, अगर रूह होती तो सजदा होता। जहाँ रूह है तो वहाँ सजदा है। इसी वजह से अल्लाह के कहने पर, अल्लाह के हुक्म से जब से कायनात बनी, अल्लाह ने कहा आदम से तुम जो है मक्के में जाकर काबा बनाओ। काबा कब से बना? जब से तारीख आदमियत है काबा तो है, मगर अल्लाह ने नहीं कहा इसकी तरफ रुक करके सजदा करो। क्यों? इसलिए कि जिस्म तो था, जिस्म तो था, रूह नहीं आई थी। मगर जब 13 रजब को इस काबे में रूह आ गई, जब 13 रजब को इस काबे में रूह आ गई, अब कहा ये मुकम्मल हो गया, इसको सजदा किया जाए, किबला बना दिया। सारा बात पढ़िए। और फरमा रहे हैं मतलब जल्दी जल्दी मैं आपकी खिदमत में कुछ अराइज पेश करूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ये पांचवी तारीख और चौथी मेरी मजलिस है। मैं तो अभी हजरत आदम पर हूँ, सोच रहा था 4-5 नबियों की जिंदगी को आपकी खिदमत में पेश करूं। लिहाजा अब मैं चाहता हूँ कि मेन जो है अहम नुक्ते आपकी खिदमत में पेश किए जाए कि जब जनाब आदम के अंदर रूह फूंक दी गई, जनाब आदम सो रहे थे, ख्वाब में हव्वा को देखा, ख्वाब से बेदार हुई। जब पहली ख्वाब थी, पहली बेदारी थी, और जब देखा तो बैठी है सामने जो है जनाब हव्वा बैठी थी। अब जो देखा इतनी खूबसूरत जमीन, पूछा खातून आप कौन हो?
कहा मुझे आपके लिए अल्लाह ने बनाया है ताकि उनसे महसूस करें, ताकि आप मुझसे मोहब्बत करें। जनाब आदम आगे बढ़े, हुक्म खुदा हुआ आदम आगे मत बढ़ो, पहले निकाह होगा फिर मेहर अदा करना। अब निकाह पढ़ा गया, कहते जिब्राइल ने निकाह पढ़ा या अल्लाह ने निकाह पढ़ा? निकाह पढ़ा फिर आगे बढ़े, कहा भी रुक जाइए, निकाह के लिए मेहर का देना जरूरी है। आदम ने कहा परवरदिगार क्या तुम है, इस वक्त तो खाली हो बिल्कुल, का कुछ भी नहीं, 10 मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद मर्तबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेज दो। ये अब मसला तो आप भी जानते हैं कि अगर किसी लड़की का मेहर न दिया जाए तो उसके साथ रहना हराम है। मेहर अगर नियत भी ना की जाए, ये मसला है कि अगर कोई ये नियत करे और इस नियत पे कि मुझे देना तो है ही नहीं और मेहर अपना बहुत ज्यादा रखवा दे, मौलाना साहब 10 लाख लिख दीजिए, अरे देना तो है नहीं जिंदगी में। सरकार फरमाते हैं कयामत में इसका हिसाब सानियों में शुमार होगा, इसको सानियों में शुमार किया जाएगा। अब जरा गौर फरमाइए, सिर्फ नियत ये है ना दूंगा, बड़ा बारीक मसला पेश कर रहा हूँ। कोई सलवात पढ़िए मोहम्मद बहुत अच्छी तरह से सुनिए, गिलास की तरह सुनिएगा। मसला क्या है, अगर कोई नियत करे कि मैं दूंगा नहीं, रखवा ले, सिर्फ नियत करे तो महशर के दिन इसका शुमार जानियों में होगा। सिर्फ नियत की है, लेकिन अगर कोई दे ही नहीं, मैं क्या करूं? और मेहर क्या है, हमारे आपके बाप का मेहर क्या था? मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर दुरूद। इसका मतलब यह है कि ज़ौजा हलाल नहीं होती जब तक कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद न भेजा जाए। इसी वजह से सरकार ने कहा अगर कोई दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद का बुग़्ज़ रखता है तो कायनात की हर चीज उस पर हराम है। सलावत पढ़िए ना। में खुदा हुआ या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ऐ आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा दोनों जन्नत में रहो, वहाँ इसी में खाओ, है सो शे तुम्हारा रगदा, जितना भी खा सकते हो खाओ, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, मगर खबरदार इस दरख्त के पास मत जाना, इसलिए कि ये दरख्त है जलाले मोहम्मदी का, ये दरख्त है इल्मे आले मोहम्मद का, इसके पास न जाना। अगर तुम इसके पास गए फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में हो जाओगे। मुफस्सिरीन कहते हैं आगे चल के शैतान ने बहका दिया, और जैसे ही शैतान ने बहकाया हव्वा के जरिए से आदम ने उस दरख्त के दाने खा लिए। दाने थे 18, कितने दाने थे? 18। 12 खाए आदम ने और 6 खाए हव्वा ने। इस वजह से शरीयत में औरत की मीरास आधी रखी, मर्द की मीरास दुगनी रखी। गौर फरमाइए कि मैं इल्म दे रहा हूँ आपको। लिहाजा क्या किया? आधी रखी औरत की मीरास, दुगनी रखी मर्द की मीरास। अब कहा कि यहाँ से चले जाओ, दोनों को भेज दिया। कहाँ भेजा? एक को उतारा श्रीलंका में जनाबे आदम को, एक को उतारा जद्दा में जनाबे हव्वा को। 40 साल तक जनाबे आदम हिंदुस्तान में रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। और जब आए तो क्योंकि कभी तारीकी देखी नहीं थी, रात में उतरे थे, जन्नत में रोशनी थी, मरकरियां लगी थी, जगह चौन था, नूर ही नूर था। जब यहाँ तारीकी देखी बहुत रोए, और जब बहुत ज्यादा रोए और सुबह हुई तो दिन का उजाला देखा, हुक्म खुदा हुआ
2 रकत नमाज पढ़ो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब यह है जो आदमी का बच्चा है वो सुबह की जरूर 2 रकत नमाज पढ़ेगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। 2 रकत नमाज पढ़ो, एक तारीकी के जाने की, एक रोशनी के आने की। अल्लाह के नबी आदम ने सुबह की नमाज की बुनियाद डाल दी। और फरमाने, और जोहर की बुनियाद किसने डाली थी जानते हैं? जनाब इब्राहिम ने। जब बेटा इस्माइल बचा है ना तुम में से, तो क्योंकि देखा बच्चा मेरा बच गया, खुश हुए और अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया। उधर से भी कामयाबी, इधर से भी कामयाबी। वक्त था जोहर का, आवाज आई 4 रकत नमाज पढ़ो। इब्राहिम ने 4 रकत नमाज पढ़ी, बुनियाद हो गई नमाज जोहर की। अब असर की किसने डाली बुनियाद? असर की बुनियाद डाली किसने? जनाब यूनुस ने। कश्ती में थे, उसमें मछली के पेट में थे, 40 शब रोज मछली के पेट में घूमते रहे। और जब सुबह को अगले 41वें दिन जब बाहर किया, यानी कूफे में वो मकाम है जहां पर जो है मछली ने उनको उगला था, वो वक्त था असर का। जनाब यूनुस ने 4 रकत नमाज पढ़ी। यूनुस ने डाली असर की बुनियाद। मगरिब की किसने डाली? जनाब ईसा ने। मगरिब की किसने डाली? जनाब ईसा ने। जब गहवारे में थे, कौम ने कहा कि ऐ हारून की बहन, ना तो तुम्हारा बाप जो है ऐसा था, ना तुम्हारी माँ ऐसी थी, तुम कैसी हो गई? तो जनाब मरियम ने कहा, अल्लाह का मैंने सुन्त रखा है, रोजा रखा है खामोशी का, मैं कुछ न बोलूंगी, अगर कुछ पूछना है तो इस बच्चे से पूछ लो। तो क्या कहा? हजरत ईसा ने फौरन कहा, इन्नी अब्दुल्ला आतानी किताबा जालनी नबिया, मुझे जो है नबी बनाकर भेजा है, मुझे किताब देकर भेजा है। कौम चली गई, मान गई कि अगर नबी की माँ होती है तो वो बदकारा नहीं होती, वो मासूम होती है। उसके बाद जनाब ईसा ने 3 रकत नमाज पढ़ी। वक्त था मगरिब का। अब 4 रकत ईशा की बची। जनाब मूसा जब हजरत शोएब के इंतकाल के बाद वापस आए हैं अपनी ज़ौजा को लेकर, क्योंकि इनकी शादी कहाँ हुई थी? हजरत शोएब से शादी हुई थी और हजरत शोएब रहते थे मदाइन में। जब ये वापस आए फिरौन की तरफ तो रात हो चुकी थी, सर्दी हो रही थी, बारिश हो रही थी, कड़ाकड़ी का बिल्कुल जाड़ा था। ये डरने लगे, घबराने लगे। तो फौरन एक दूर से देखा एक दरख्त है, उससे आग निकल रही है और आग से आवाज आ रही थी, ऐ मूसा डरो मत, मैं अल्लाह हूँ, रब्बुल आलमीन हूँ, कायनात का परवरदिगार हूँ। अब जनाब मूसा ने उस वक्त जो है 4 रकत नमाज पढ़ी, ये ईशा की बुनियाद डाली। अब समझ में आया? हमारे यहाँ जो पंचगाना नमाज है, सुबह की, जोहर की, ईशा की, मगरिब की और असर की, ये तमाम अंबिया का खुलासा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। एक मरतबा और सलावत भेजिए मोहम्मद। अब जब जनाब आदम जमीन पे आ गए, श्रीलंका की पहाड़ियों पे आ गए, तो वहां से तो पहना आए थे, कपड़े सपड़े तो उतरवा लिए लेकर गए थे। जन्नत का लिबास जन्नत से बाहर जा नहीं सकता। वो तो कुछ और लोग हैं जो जन्नत की तमाम अशिया को यूज करते हैं, मंगवा लेते हैं। आयतुल्लाह बुरजर्दी के जमाने में एक बहुत बड़ा ईसाई आलिम आया था बुरजर्दी इराक के शहर में, और उसने जो है क्या किया, मुस्तकबिल की खबरें बता रहा था, फ्यूचर की। लोग जो है आयतुल्लाह बुरजर्दी को भी लेके गए, हुजूर आप भी कुछ इससे मालूम कर लीजिए, बड़ी खबरें बता रहा है गुज़िश्ता की, आने वाले वक्त की। आयतुल्लाह बुरजर्दी भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि शिफा हाथ में ले ली, और लेने के बाद कहा उससे बता मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने हिसाब लगाया, बार बार काटा, फिर लगाया, फिर काटा, फिर लगाया, फिर काटा। उसके बाद कहते हैं पसीना उसकी पेशानी पे आने लगा।
आयत उल्लाह ने कहा कि पसीना क्यों आता है, हिसाब लगा के बता। कहा मैं पहचान तो गया हूँ आपकी मुट्ठी में क्या है, मगर पसीना इस वजह से आता है कि ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन बात है जो आपके हाथ में है। का बात बता क्या मसला है, सारा मजमा था। उसने कहा कि आपकी मुट्ठी में मिट्टी है, मगर पसीना इस वजह से आता है क्योंकि ये मिट्टी दुनिया की नहीं जन्नत की है, ये मिट्टी दुनिया की नहीं जन्नत की है। मुझे पसीना इस वजह से आता है कि ये जन्नत की मिट्टी आपके पास कैसे आ गई। मैं कहूँगा तेरे पास अकीदा नहीं है। हमारा जो जन्नत का मालिक होता है वो जन्नत की चीजें चाहे किसी को दे दे, चाहे साथ रखे, चाहे कहीं पर मंगा ले या कहीं पर बुला ले। सारा पढ़िए मोहम्मद। बरहना आए, जैसे बरहना आए तो सबसे पहले भूखे भी थे जनाब आदम। सबसे पहले जो चीज खाई जनाब आदम ने वो बेर था। क्या था? बेर। ये बेर को शरफ हासिल है कि हजरत आदम की खुराक बना। और जैतून का दरख्त सबसे पहला दरख्त था जिसने आगे बढ़ के कहा, ऐ नबी अल्लाह, मैं आपकी सत्रपोशी के लिए तैयार हूं, आप मेरे पत्तों से अपने बदन को ढांप लीजिए। एक जैतून का दरख्त था और दूसरा था इंजीर का दरख्त। उसने भी कहा कि ऐ नबी अल्लाह, मैं आपके सत्रपोशी के लिए, आपके बदन को ढांपने के लिए तैयार हूं, आप मेरे पत्तों से अपने बदन को ढांप लीजिए। जब दोनों पत्तों का ये हाल देखा अल्लाह ने तो फौरन कुरान में आयत बना दिया, वत्तीन वज़ैतून, कसम है तीन की, कसम है जैतून की। यानी तुमने मेरे नबी को पनाह दी है, अब तुम मेरी नजर में लायक कसम बन गए। बस गौर करने की बात यह है, अगर किसी दरख्त के पत्ते आदम को पनाह दे दे तो अल्लाह की नजर में वो लायक कसम बन जाते हैं। तो अगर कोई अबू तालिब आदम को पनाह दे दे, फरमाया दोनों पत्तों में जो है आगे बढ़ के जो है सत्रपोशी के लिए तैयार हो गए। जनाब आदम ने दोनों पत्तों को अपने बदन से लपेट लिया। बदन चला था जन्नत से। जन्नत में कहाँ अंबर, कहाँ मुश्क, कहाँ जाफरान, कहाँ तरह तरह की खुशबुएं थी। अब जब पत्तों को लगाया तो पत्ते जब जिस्म से मस हुए तो खुशबू पत्तों में भी आ गई। इसी वजह से हिंदुस्तान के फूलों में खुशबू पाई जाती है। दुनिया के कहीं पर भी फूलों में खुशबू नहीं होती, अगर कहीं होती है तो वो हिंदुस्तान की नस्ल है। अब जब वो पत्ते पहने और पत्ते लपेटे तो जाहिर सी बात है, आप एक लिबास सुबह में पहन के शाम में उतारते हो, फिर नया चेंज करते हो। जनाब आदम ने भी जब वो पत्ते चेंज किए और पत्ते फेंक दिए तो हिरतों का एक गिरोह आया और आने के बाद उन पत्तों को खाने लगा। जब उन पत्तों को खाया तो क्योंकि आदम के जिस्म से मस हुए हुए थे, जब उसने खाए तो अल्लाह ने उसकी नाक में मुश्क पैदा कर दिया। क्या करो जरा गौर फरमाइएगा, अल्लाह ने उसके नाक में एक मुश्क पैदा कर दी। यानी वो खुशबू जो दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती खुशबू है। अब सोचो, आदम के बदन से अगर पत्ते मस हो जाए तो वो मुश्क पैदा कर देते हैं। तो अगर कोई हुसैन के अब्बास के फराने से मस हो जाए, मस हो जाए, मोहतरम, लिहाजा पत्ते जो है हिरनों ने खाए, उनके यहाँ मुश्क पैदा कर दी। अब आदम रोते रहे क्योंकि तरके औला किया था,
جب ترک اولا کیا تھا تو علامہ ضمیر حیات الحیوان میں لکھتے ہیں 200 سال تک حضرت آدم روتے رہے. جبرائیل آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں 200 سال ہی کے درمیان اے آدم کیوں رو رہے ہو؟ کا دیکھا نہیں مجھے جنت سے نکال دیا گیا. کہ تم سے ترک اولا ہوا اس وجہ سے نکالا. کہ اب کیا کریں؟ کہ اللہ نے کہا ہے تم سے کہا نہیں تھا جب تم نے ساکے عرش پہ کچھ انوار کو دیکھا تھا, کہا تھا نا ان کو بھول مت جانا, کہا تھا نا بھول مت جانا, یہی تمہارے کام آئیں گے. کہاں کہا تو تھا. پھر کیا کریں؟ کہ انہی اسما کا واسطہ دے کے اس سے توبہ کرو, انہی اسما کے واسطے سے توبہ کرو. آدم نے ان اسما کا واسطہ دیا, تجھے محمد کا واسطہ, تجھے ایلیا کا واسطہ, تجھے فاطمہ کا واسطہ, تجھے شبر کا واسطہ, تجھے شبیر کا واسطہ, جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی ہے, میری توبہ کو قبول فرما. فتاب علیہ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. انہ هو التواب الرحیم, وہ تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. جب توبہ قبول ہو گئی پھر بھی رونا نہیں گیا, پھر بھی روتے رہے. اب پھر جناب جبرائیل نے کہا آپ کیوں روتے ہو؟ کہا اس وجہ سے روتا ہوں کہ گناہ پڑا ہوا تھا, سکون نہیں ملتا. دو باتیں تھی, ایک تو کیا ہے تو کیا اولا ہوا. حوا کو کہاں بھیجا تھا؟ جدہ میں. حوا کی بھی طرف تھی, یہ فطرت ہے. صلوات پڑھیے محمد کا مجھے سکون نہیں ملتا. آواز قدرت آئی ہے آدم جاؤ مکہ اور میرے گھر کا طواف کرو. ابھی آدم کو کہاں پتا ہے مکہ کہاں ہے, کہاں گھر ہے. فوراً جو ہے جبرائیل کو بھیجا, جاؤ آدم کو مکہ لے کر جاؤ. جبرائیل مکہ لے کر جناب آدم کو آئے, دیکھا ایک ٹینٹ لگا تھا جہاں اب کعبہ بنا ہے. جناب آدم نے اس کا طواف کرنا شروع کیا, 7 چکر لگائے. اس کے بعد کوہ صفا پہ پہنچے. اب جیسے کوہ صفا پہ پہنچے فوراً دل میں حوا کی محبت آئی. اب جیسے حوا کی محبت آئی صفا سے اترنے لگے. ادھر کوہ مروہ کے اوپر خود حوا ٹہل رہی تھی, ان کے دل میں آدم کی محبت جاگی, وہ بھی نیچے اترنے لگی. بیچ میں ایک گراؤنڈ ہے بہت بڑا, ادھر سے صفا سے وہ نیچے اترے, مروہ سے ادھر سے وہ نیچے اتری. دونوں ایک مقام پہ دونوں ملے, اس کا مقام کا نام ہے عرفات. عرفات کے معنی ہی کیا ہے؟ ملنے کی جگہ. اور جس دن ملے اس دن کو کہتے عرفہ. اس دن کو کہتے کیا؟ ملنے کی جگہ کو کہتے عرفات, ملنے کے دن کو کہتے ہیں. مگر دونوں کی شکلیں اتنی بدل چکی تھی کہ نہ آدم نے حوا کو پہچانا نہ حوا نے آدم کو پہچانا. جبرائیل نے بتایا یہ حوا ہے, جبرائیل نے بتایا یہ آدم ہے. اب جب دونوں مل گئے اور ملنے کے بعد کیونکہ جو ہے شادی ہو چکی تھی, اب جب دونوں سے ملاقات ہوئی تو پہلے بچے کی ولادت ہوئی, اس کا نام تھا قابیل. ذرا میں پوری مجلس ایک طرف اور یہ نقطہ ایک طرف. یہ جو پہلا بچہ پیدا ہوا جناب آدم کے ہاں, اس بچے کا کیا نام تھا؟ قابیل. قابیل کون ہے؟ جس نے حابیل کو قتل کیا. قابیل کون ہے؟ جس نے یہ رسم رائج کی کہ بہن بھائیوں کی آپس میں شادی کی جائے. یہ پہلا آگ کو پوجنے کا بنیاد رکھنے والا آدمی ہے. کون؟ قابیل. زناکاری اس کے زمانے میں باقاعدہ عروج پا چکی تھی, شراب اس کے زمانے میں آ چکی تھی. کس کے زمانے میں؟ قابیل. کتنا وقت نکلا. اور فرمائے پہلا بچہ کس کا؟ دیکھیے ذرا غور نہیں کیا آپ نے. جیسا کھایا جاتا ہے, بڑا جملہ کہہ رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا, جیسا کھایا جاتا ہے ویسا اولاد پر اس کا اثر ہوتا ہے. یہ کھایا کیا تھا؟ گندم ممنوعہ, جو منع حلال بھی کبھی حرام بن جاتا ہے. میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا. حلال بھی کبھی حرام بن جاتا ہے اگر اس کو حلال طریقے سے نہ کھایا جائے. گندم تو حلال تھا مگر کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا, منع کیے ہوئے گیہوں کو جب حوا نے کھایا اس کا نتیجہ
बात है जब गंदुम ममनुआ खाने का असर ये है कि बच्चा काबिल बनता है। तो अगर कोई सूद का खाए, अगर कोई रिश्वत का खाए, अगर कोई रांड बेवा का खाए, अगर कोई मस्जिद का खाए, दरगाह का खाए, कमेटी का खाए, अंजुमन का खाए, तो फिर बच्चा काबिल का भी बाप बन गया। पढ़िए मोहम्मद। सोचने की बात है, कै दाने खाए थे? अरे हवा ने कुल 6 दाने खाए थे, 6 का असर तो काबिल बना। और जिसने पूरी दरगाह खत्म आदम कर ली हो, जिसने पूरा कब्रिस्तान बेच दिया हो, जिसने पूरा जखाना बेच दिया हो। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, निशानियां बता देता हूँ, खुद तलाश कर लेना। इसलिए कि कुरान कहता है झूठे पे लानत हो। अगर मैं झूठा तो मुझ पे, अगर मैं गस करता हूँ तो मेरे ऊपर, अगर मैं हराम खाता हूँ तो मेरे ऊपर। शरीयत किसी की रिश्तेदार नहीं है, शरीयत किसी की रिश्तेदार नहीं है। शरीयत में तो सगा बेटा काबिल बनता है, सगा बेटा हाबिल बनता है। अबू लहब पे लानत होती है, अबू तालिब पे दुरूद तो सलाम होता है। सलावत पढ़िएगा। और फरमाया यानी अच्छे दानों का नतीजा ये है। अब जाहिर सी बात है, बड़े थे तो इस वजह से इन्हें ये था कि मैं खलीफा बनूंगा। मगर जब हजरत आदम के ऊपर वही हुई कि अपना जानशीन बनाओ, तो आपने अपना जानशीन जो है किसको बनाया? हाबिल को बनाया। और हाबिल को बनाया था तो जिब्राइल ने कहा चलिए आदम आप हज के लिए चलिए। वो फिर हज के लिए आ गए। जनाब आदम ने 700 हज किए हैं। कितने? 700 हज। और काबा भी किसने बनाया है? जनाब आदम ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से बनाया है। एक याकूत, एक जो था वो हबले जो है 3 था, तूरे 3 था, तूरे सीना था। एक जो था जबल लुबनान था, और एक जो था जबल लुबनान, और एक था जबल नजाफ अशरफ। ये 5 जो है पहाड़ों के पत्थरों से अल्लाह के नबी ने काबा बनाया। जब काबा बना दिया तो ये खेमा जो था ये वापस हो गया जन्नत की तरफ, अल्लाह ने वापस उड़ा दिया। तो कहने का मतलब ये कि जब ये काबे गए और हज करने के लिए, तो क्या किया? काबिल ने हाबिल को बुलाया, और हाबिल को बुलाने के बाद उनका कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। और फरमा रहे हाबिल ने बहुत समझाया कि देखो ये हमारे हाथ में नहीं है। और अब अगर यकीन नहीं आता तो दोनों कुर्बानी देते हैं। जिसकी कुर्बानी को अल्लाह कबूल कर ले वो खलीफा बन जाएगा। दोनों ने कुर्बानियां दी, मगर क्या है, दोनों में फर्क था। बस आखिरी बात, काबिल था किसान, उसने एक जो है वो गेहूं की बाली जो है, पहले सिस्टम ये होता था जिसको कुर्बानी देना होती थी वो पहाड़ी पे रख देता था, आसमान से बिजली गिरती थी, जो चलाते जिसके हदिये को उसका कबूल हो गया, जिसका बाकी रह जाए उसका कबूल नहीं हुआ। इसने एक बाली ली और पहाड़ी पे रख दी। बड़ा कंजूस था, कसीस था। लेकिन हाबिल जो था उसके यहाँ दुम्बियां थी, भेड़ें थी, बकरियां थी। इसने अपने गले में जो सबसे खूबसूरत और सबसे जो है तरोताजा, सबसे तरवा जो जानवर था यानी भेड़ थी, उसको लिया और लेने के बाद पहाड़ी पे रखा। यानी राह खुदा में जो खर्च करो, कमजोर से कमजोर नहीं, जो खुद खाते हो कम से कम उससे अच्छे पे नजर हुसैन दिलाओ। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। और दोनों ने जो अपनी अपनी कुर्बानियां रखी, आसमान से बिजली आई, गोश्त खत्म हो गई, कुर्बानी कबूल हो गई। मगर इससे बर्दाश्त न हुआ, उनका मर्डर कर दिया। जनाब आदम को जिब्राइल ने बताया
کہ آپ کے بیٹے کا کیا ہو چکا ہے؟ قتل ہو چکا ہے۔ جناب آدم واپس آنے لگے، مگر جناب آدم کو جبرائیل نے روکا کہ اب رہنے دیجیے۔ 50 سال تک قابیل حابیل کے لاشے کو کندھے پہ ڈال کر ادھر سے ادھر پھرتا رہا، دفنانے کا طریقہ تو آتا نہیں تھا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، دفنانے کا طریقہ تو آتا نہیں تھا۔ جب 50 سال گزر گئے تو اللہ نے اس مشکل کو پورا کیا اور ایک کوے کو بھیجا، جس نے ایک کوے کو مارنے کے بعد اسے دفن کیا۔ اس سے یہ سیکھا کہ آدمی کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں عزیزان محترم، لہذا اب مسئلہ ہے جناب قابیل کی اولاد ہونے لگی، ان کی اولاد جو ہے بہت زیادہ ہو گئی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دنیا آگے بڑھے تو کیسے بڑھے؟ دنیا آگے بڑھتی ہے تو پھر بہن بھائی ہے۔ امام نے کہا یہ رشتے تو جانوروں میں بھی صحیح نہیں ہے کہ بہن بھائی کے ساتھ جو ہے کوئی شادی کرے۔ تو امام سے پوچھا پھر کیسے دنیا بڑھی؟ امام نے کہا اس کے بعد اللہ نے جناب آدم کو 2 بیٹے اور دیے، ایک کا نام تھا شیش اور ایک کا نام تھا یافس۔ اللہ نے 2 حوروں کو آسمان سے اتارا۔ پہلے دن ایک حور آئی جس کا نام تھا نزلہ، اس کی شادی ہو گئی شیش کے ساتھ۔ دوسری حور اگلے دن آئی، اس کا نام تھا منزلہ، اس کی شادی ہو گئی یافس کے ساتھ۔ اب دونوں کے بچے ہوئے، اس کی لڑکی اس کا لڑکا، اس کی لڑکی اس کا لڑکا، یعنی چچیرے اور تہرے بہن بھائیوں میں جو آج بھی ہمارے یہاں جائز ہے اس طرح سے رشتے قائم ہوئے، اور یہاں تک دنیا پھیلی کہ حضرت شیش اور حضرت یافیس کی اولاد 80,000 تک ہو گئی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ 80,000 تک ہو گئی، اور حضرت آدم کی جو آخری ٹائم آیا وہ 15 شوال یعنی 15 محرم، اس زمانے میں جو تھا وہ دوسرا سسٹم تھا، لیکن اگر اس کو آج کے مطابق دیکھا جائے تو 15 تاریخ کو محرم کی جناب آدم کا انتقال ہو گیا، اور جناب آدم کو جو دفن کیا ابو قبیس کی پہاڑیوں پہ دفن کیا۔ کہا ابو قبیس کی پہاڑیوں پہ، مگر جب طوفان نوح آیا تو پانی نے پوری دنیا کو لے لیا تھا، تو جناب نوح نے تابوت کو وہاں سے نکالا اور کشتی کے سب سے اوپر والے طبقے میں رکھا، اور جب کشتی 6 مہینے کے بعد رکی تو جناب نوح نے پشت خیمہ یعنی نجف میں، میں انشاءاللہ بتاؤں گا جب موضوع آئے گا، نجف میں 3 قبریں کھودی، ایک قبر اپنے لیے، ایک قبر میں آدم کا تابوت گاڑا، اور ایک قبر امام علی علیہ السلام کے لیے۔ اور فرما رہے ہیں عزیزان محترم، لہذا جناب آدم کی قبر کہاں ہے؟ مولا علی کے سرحانے نجف میں۔ ہم تجارت میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے کہ اے امیر المومنین جو آدم و نوح کا پڑوسی ہے، صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس اس طرح سے جو ہے دنیا جو ہے آگے بڑھی، اور 80,000 جو ہے لوگ جو ہے جناب حابیل اور جناب شیش کی نسل سے، یعنی جناب شیش کی نسل سے جو ہے آئے۔ حابیل کا تو انتقال ہو چکا تھا، اور دوسری طرف دوسری طرف جو ہے قابیل کی نسل چلی جو یمن میں پہنچی، جنہوں نے آتش کدے اور جنہوں نے جو ہے شراب خانے چالو کیے، اور جس کے لیے جناب ادریس کو معین کیا گیا اور جناب نوح کو معین کیا گیا، جنہوں نے جناب نوح اور جناب ادریس کو اتنا ستایا اور اتنا جو ہے ان کے اوپر ظلم کیا کہ تاریخ جو ہے اس کو لکھنے سے قاصر ہے۔ یہ ہدایت کا ایک طریقہ رہا ہے، ہدایت کا ایک سسٹم رہا ہے۔ جو بھی ہدایت کرتا ہے اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے مصیبتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ آدم کا دائرہ چھوٹا تھا، مصیبتیں کم تھی۔ شیش کا دائرہ تھوڑا بڑا ہوا، مصیبتیں کچھ زیادہ ہو گئی۔ نوح کا دائرہ اور بڑا ہوا، مصیبتیں اور زیادہ ہو گئی۔ لیکن جب یہ دائرہ امامت تک پہنچا اور مظلوم کربلا تک آیا
تو اب کیونکہ دائرہ وسیع ہو گیا تھا لہذا مصیبتوں کی بھی انتہا ہو گئی. اسی وجہ سے قیامت صغریٰ کہتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آخر کون سا ظلم تھا جو کربلا میں نہ ہوا. آپ جو سوچیں وہ سوچ سکتے ہیں. کربلا میں ظلم کی انتہا ہو گئی. ذرا سوچیے جن کے گھر سے پردہ نکلا, جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا, جہاں سے شریعت نکلی, اس رسول کی بیٹیوں کو بے مکنا و چادر بازاروں میں پھرایا گیا. ایک دوپہر میں پورا کنبہ چلا گیا. ذرا سوچئے سوچئے. کربلا کے بعد کسی کو ایک دم سے یقین نہیں آتا تھا. جو بھی کربلا کی تاریخ سنتا تھا وہ یقین نہیں کرتا تھا. یہی کہتا تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی بہن کے سر سے کوئی چادر چھین سکتا ہے. جو 18 بنی ہاشم کی بہن ہو اس کو کوئی بازاروں میں پھرا سکتا ہے. اللہ اکبر, کتنی مظلومیت تھی, کتنی مظلومیت تھی. ایک دوپہر میں پورا کنبہ چلا گیا. اور ذرا حسین کے دل سے پوچھو, حسین 3 دن کے بھوکے بھی تھے, 3 دن کے پیاسے بھی تھے, اور ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک لاشا بھی اٹھاتے تھے. کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے لاتے تھے, کبھی بھانجوں کی لاشیں لاتے تھے, کبھی حبیب کا لاشا لائے, کبھی حر کا لاشا لائے. یہاں تک کہ حر کے بیٹے کے لاشے پر بھی حسین پہلے پہنچ گئے. حر نے یہ تو کہا تھا مولا مجھے آنے دیا ہوتا, کا نہیں حر جوان کا لاشا ہے, بوڑھے باپ سے اٹھ نہ سکے گا. لیکن یہی حسین ہے جو علی اکبر کا جب لاشا اٹھانا چاہتا ہے لاشا نہیں اٹھتا, خیمے کے رک کر کے کہتا ہے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, جوان کا لاشا ہے, ارے بوڑھا باپ ہے, لاشا نہیں اٹھتا. بس عزاداروں روایت کہتی ہے جب سب شہید ہو گئے یہاں تک کہ رباب کا لال بھی ارے جب شہادت نوش کر چکا تو حسین کھڑے تھے اکیلے. میر حدیث کہتے ہیں حسین جب کہ چلے بات دوپہر رات کو, ارے نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو, ارے سکینہ چھاؤ رہی تھی ابا کے دامن کو. ارے حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, ارے ناصرہ تھا, ارے ہائے کربلائی کو فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو. ایسا وقت آ گیا ارے حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہ ہے. حسین نے چاروں طرف دیکھا, اے عباس آؤ حسین کو سوار کرو, اے علی اکبر آؤ اپنے باپ کو سوار کرو. ارے گنج شودا میں لاشیں تڑپنے لگی, لبیک لبیک کی آوازیں آنے لگی. زینب نے دیکھا, آگے بڑھ کے کہا اے بھیا اگر اکبر نہ رہا تو یہ زینب تو موجود ہے. اللہ اکبر, اے بھیا اگر عباس نہ رہا تو یہ زینب تو موجود ہے, زینب تمہیں سوار کرے گی. علی کی بیٹی آگے بڑھی, آگے بڑھنے کے بعد مگر کہتی ہے بھیا مگر اماں نے کہا تھا ارے جب میرا لال رخصت آ کر کو آئے تو میری طرف سے اس کے گلے کا بوسہ دے دینا. ایک مرتبہ حسین نے گردن کو جھکایا, زینب نے گلے کا بوسہ لیا, اماں کی وصیت کو پورا کیا. ایک مرتبہ جب بہن نے وصیت پوری کر لی اور بھائی کا کلیجہ تڑپ گیا. اے بہن زینب ارے بابا نے بھی مجھ سے وصیت کی تھی, اے حسین ارے جب وقت آخر آؤ رخصت آ کر کو اب میری طرف سے زینب کے بازوؤں کا بوسہ دے دینا, اس لیے کہ اس کے بعد زینب کے بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی.
अजरुकमल अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आजादारों रिवायत कहती है हुसैन रुखसत होके अबे असबे वफा पे सवार हुए। हुसैन अभी चंद कदम चले थे कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। आजादारों, हुसैन ने कहा ऐ सुलझना, ये आखिरी मंजिल है, अब इसके बाद तुझे सहमत न दूंगा। बस असबे वफा ने गर्दन को झुकाया, गर्दन को झुका के कहा मौला जरा देख तो लो, मेरे पैरों में लिपटी हुई सकीना है। अब जो देखा एक 4 साल की बच्ची है जो घोड़े के सुबह से लिपट के कहती है वो मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न ले जा। इसलिए कि अभी तक जो गया था वो वापस न आया। अरे चचा गए थे वो वापस न आए, भैया अकबर गया था वो वापस न आया। अरे मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन घोड़े से नीचे आए, सकीना को गले से लगाया, ए बेटा सकीना खुदा हाफिज, ए बेटा आज तो तुम रबाब के सीने पे सोना। अजादारो सकीना कहती बाबा अरे इस्लाम में तो लड़कियों का भी हक है, लड़कों का अगर हक है, ए बाबा आपने असगर को तो हक दे दिया, आप असगर को तो साथ ले गए, बाबा अरे मेरा क्या हक है। हुसैन झुके, ज़मीने करबला से एक मुट्ठी काक उठाई, सकीना के सर पे डाल दी। ऐ सकीना तुम्हारा हिस्सा यतीमी है, तमाचे है, ताजियाते है, तोले है। अजरुकमल अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। अजादारो, अरे सकीना ने कहा बाबा आपको पता है ना बाबा, आपके सीने के अलावा मुझे दीन नहीं आती बाबा, आखिरी बार मुझे अपने सीने पे सुला लो। अजादारो, चलती जमीन पे हुसैन लेट गए, सकीना को कलेजे से लगाया। अभी ये कुछ लम्हा गुजरा था, सकीना चौंक के उठी, बाबा खुदा हाफिज, ए सकीना अरे अभी तो सोई भी नहीं, ये इतनी जल्दी कैसे खुदा हाफिज। कभी मेरे ख्वाब में दादा रसूलुल्लाह आए थे, दादा कह रहे थे सकीना अरे मेरा हुसैन अरे लाशें उठाकर थक चुका है, मेरे हुसैन को छोड़ दे। ए बाबा खुदा हाफिज, हुसैन चले मैदान करबला में चले। अदादारो, अरे कभी मैमना पे हमला किया, कभी मैसरा पे हमला किया, कभी कल्बे लश्कर पे हमला किया। अरे तुमने मेरे शेरों को मार डाला, तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला। उसके बाद कहते हैं अब्बास आओ भैया की जंग को देखो, ए अली अकबर आओ बाबा की जंग को देखो। लड़ते लड़ते अजादारो चमोक, अरे फौज कूफे की दीवारों से टकराने लगी। आवाज़ें गैबी आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, अरे शुजाअत तो दिखा दी, अब सब्र भी दिखा दो। हुसैन ने नियाम में अरे तलवार को रखा, अब क्या था भागी हुई फौज सिमटी, नेज़े चले, तलवारें चली। अब जिसके पास कुछ न था झोलियों में पत्थर लेके चला, कोई पत्थर, कोई तेज़े, अरे कोई तलवार। हुसैन घोड़े के गले में लिपट गए, घोड़े के गले में लटक गए। ये असद बाबा था, अरे मुझे नशेब तक ले जा, अरे मेरी माँ इंतजार कर रही है। असद घोड़ा नशेब की तरफ लेके चला, एक बारे हाथ फैलाए, आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामन क़लबी यनक़लिबून। खुदाया हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। ए परवरदिगार जो तेरे चाहने वाले के अज़ादार है, जान की माल की आबरू की नामोस की हिफाजत फरमा। ए परवरदिगार शियाने हैदर कर्रार जहाँ कहीं भी आबाद है
ان کی حفاظت فرما. اے پروردگار جو پریشان حال ہے پریشانی کو دور فرما. اے پروردگار تجھے طبیب کربلا کا واسطہ، سفیر کربلا کا واسطہ، اے پروردگار تجھے مہمان کربلا کا واسطہ، حاضرین میں جو بیمار ہیں ان کے خانوادوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و تاجیل عطا فرما. اے پروردگار جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہے روزگار میں ترقی و خیر و برکت عطا فرما. اے پروردگار جن لوگوں نے امتحان دیا ہے، جن بچوں نے نیٹ کا اور دوسرے امتحانات دیے ہیں ان کو اچھی کامیابی عنایت فرما. ان کے مقاصد میں ان کو کامران فرما. اے پروردگار وارث کربلا منتقم کون حسین کے ظہور میں تاجیل فرما. ظہور کے بعد ہمیں ان کی آواز و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. ابھی یہ نیچے گرا پڑا. وہاں آنے کے لیے میسر جیسی تشریف لائے. ماتم حسین کیا ہوا؟ وہ چلانا اوپر حسین حسین کیا ہوا؟ یہ گری ہوگا ٹوٹ گیا. یا حسین 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 رکھ دے اور الگا لگاؤ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے جاتے ہیں تو جناب زینب کیا کیا بیان کرتی ہے بطور خاص ملاحظہ کریں. کیا کیا مصیبت عصر عاشور ہوئی ہے ملاحظہ کریں. یا حسین 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 یا حسین. نظا اکبر کے لگا قتل سب کو نبا ہوا. کوئی مونس نہ رہا تنہا ہے شاہ خدا. کوئی مونس نہ رہا تنہا ہے شاہ خدا. میرا غازی بھی نہیں ہے جانے بھائی بھی نہیں ہے شیخ جانی بھی نہیں ہے ہاں فدائی بھی نہیں ہے. زینب کی صدا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا. تھی زینب یا غریب کربلا تھی زینب کی صدا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا. تھی زینب کی صدا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا
शिमर खंजर ना चला, या गरीब करबला, या शहीद करबला, या ज़बी है करबला, या गरीब करबला, तेरे ज़ैनब की सदा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला। जुल्म पर जुल्म लाए करते हैं देखो बन में, कोई आकर मेरे भाई को बचा ले रन में, पानी ये जुल्मो जफा शके सीने पे चढ़ा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, ये ज़ैनब की सदा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला। ऐना ऐना अली अकबर, ऐना ऐना अली अकबर, ऐना ऐना अली अकबर, ऐ मेरे नूरे नगर, नौजवान लाल के सीने में सीना टूटी थी, उसके सीने से सीना शाह ने खुद खींची थी, खींची कर पर्ची कहा है खुदा शुक्र तेरा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, थी ज़ैनब की सदा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला। क्यों मोहम्मद के नवासे पे तू करता है जफा, मेरे माँ जाए की जालिमी ये बता क्या है खता, ये लई सोच जरा है खुदा तुझसे खफा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, ये ज़ैनब की सदा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला। या गरीब करबला, या शहीद करबला, या ज़बी है करबला, या गरीब करबला, टुकड़े कासिम के जनाजे के अबा में लाया, कोई शिकवा न मगर लब पे दुआ में लाया, आगे परवासे कहा हाय कासिम ना रहा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, थी ज़ैनब की सदा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला। पानी पीने के लिए रन में गया था बेशीर, उसके हलकों पे मारा था सितम करने तीर, कि है असगर पे जफा जुल्म इसे दर्जा बढ़ा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, थी ज़ैनब की सदा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला। भाई अब्बास के शाने हुए दरिया पे कलाम, इस तरह ठंडा हुआ है मेरे गाजी का अलाम, फर्द पे गुर्दे लगा रन में घोड़े से गिरा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, थी ज़ैनब की सदा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला। आई मक़तल से सदा लीजिएगा आका सलाम, सुन के दरिया की तरफ दौड़ पड़े शाहे अनाम, रन में देते थे सदा है कहाँ भाई मेरा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, थी ज़ैनब की सदा, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, शिमर खंजर ना चला, शिमर कसाया ज़हरी वाक़िला पहुँचे अब्बास के लाश
ایک جو مقتل میں حسین سر کو زانوں پہ رکھا اور کیے روکے یہ بین یا خدا بھائی میرا ہو گیا حق پہ فدا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا تھی زینب کی صدا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا چھوڑ دے بھائی کو اے شمر یہی کہتی رہی بنت زرفام الہی کی کسی نے نہ سنی آئی میسم یہ صدا کٹ گیا شہ کا گلا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا تھی زینب کی صدا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا شمر خنجر نہ چلا یا غریب کربلا یا شہید کربلا یا ضعیف کربلا یا غریب کربلا آج قید خانے میں ماتم سکینہ ہے 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 موت کے اندھیروں نے ماں کا چین چھینا ہے آج قید خانے ماتم سکینہ ہے آج قید خانے میں ماتم سکینہ ہے خشک ہے بدن سارا تشنگی کا عالم ہے کہتی ہے بے بسی کا عالم ہے کوئی کہہ دے غازی سے منتظر سکینہ ہے آج قید خانے میں ماتم سکینہ ہے آج قید خانے میں ماتم سکینہ ہے دم رکا ہے سینے میں سانس بھی اکھڑتی ہے ماں کے بین کے میری لاڈلی بچھڑتی ہے شق ہے سینہ فرقان آنسوؤں سے سینہ ہے آج قید خانے میں ماتم سکینہ ہے آج قید خانے میں ماتم سکینہ ہے شام کے جو زندہ میں شاہدی کا سر آیا کانپنے لگی رانڈے اور مریض تھرایا چہرہ سکینہ پر موت کا پسینہ ہے آج قید خانے میں ماتم سکینہ
سکینہ ہے آج قید خانے میں ماتم سکینہ ہے چہرہ رکھ کے چہرے پر بنت شاہ روتی ہے دیکھ کر سرے سرور اپنے ہوش کھوتی ہے کیسے سوئے دکھیاری گود ہے نسینہ ہے آج قید خانے میں ماتم سکینہ ہے آج قید خانے میں ماتم سکینہ ہے دیکھتے رہے قیدی اور وہ ہو گئی آزاد اپنی بیوہ مادر کو کر گئی مگر برباد زندہ لاش کی صورت اب رباب جینا ہے آج قید خانے میں ماتم سکینہ ہے آج قید خانے میں ماتم سکینہ ہے کسے خبر انور چھٹ نہ پائے گی بچی اور وطن کی حسرت میں مر ہی جائے گی بچی اب تو قید خانہ ہی تربت سکینہ ہے آج قید خانے میں ماتم سکینہ ہے آج قید خانے میں ماتم سکینہ